जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों आज આપણે આપણો જે સંસ્કૃત વિષય છે એ સંસ્કૃત વિષયમાં જે વ્યાકરણ વિભાગ છે એ વ્યાકરણ વિભાગમાં આવતો એક અગત્યનો ટોપિક છે જેની આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે અને જે ટોપિકનું નામ છે વિભક્તિ। વિભક્તિઓ વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। વિભક્તિ એટલે શું? तो विभक्तिनो जे संबंध छे ए नाम साथे छे। सामान्य रीते आपणे जो विभक्तिनो जे अर्थ छे ए अर्थ अथवा एनी जे व्याख्या छे ए व्याख्या आपणे केवुं होय तो आपणे एवुं कही शकीए के जे विभक्ति छे ए विभक्ति शुं करे छे तो बे पदोने अथवा बे वाक्योने जोडवा माटे जे शब्दरूप वपराय छे ए शब्दरूपने विभक्ति कहे छे। सामान्य रीते आपणे जो एनो अर्थ काढीए अथवा एनी व्याख्या करवामां आवे तो आ प्रमाणे जे विभक्ति छे ए विभक्तिनी व्याख्या थई शके छे। एटले एनो उपयोग केवी रीते थाय छे एना आधारे एनो जे अर्थ छे ए आपणे स्पष्ट करी शकीए छीए। तो विभक्तिओ एटले शुं? तो सामान्य रीते बे पदो अथवा बे वाक्यने जोडवा माटे जे शब्दरूपनो उपयोग थाय छे अथवा जे शब्दरूपो वपराय छे तेने विभक्ति कहे छे। અને બીજી વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જે વિભક્તિ છે એ વિભક્તિનો સંબંધ કોની સાથે છે? તો જે વિભક્તિ છે એ વિભક્તિનો સંબંધ નામ સાથે છે, કર્તા સાથે છે। હવે આપણે જે સંસ્કૃત ભાષા છે એ ભાષામાં પણ જે વિભક્તિઓ છે એ તમને પૂછાય છે, પણ આપણે આપણા જે સંસ્કૃત ભાષા છે એની જે વિભક્તિઓ છે એને સમજતા પહેલા જે ગુજરાતી ભાષા છે એ ગુજરાતી ભાષામાં પણ આ વિભક્તિઓ વ્યાકરણ વિભાગમાં આવે છે। तो पहला આપણે જે ગુજરાતી ભાષામાં તમને કેવી રીતે વિભક્તિઓ પૂછાય છે, કેટલી વિભક્તિઓ છે, એને કેવી રીતે ઓળખવું એના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। તો અહીંયા વિભક્તિઓમાં કેટલીક બાબતો અહીંયા આપેલી છે કે કેટલી વિભક્તિઓ છે। તો ટોટલ જે વિભક્તિઓ છે એ 8 છે। પ્રથમા વિભક્તિ, દ્વિતીયા, તૃતીયા, ચતુર્થી, પંચમી, ષષ્ઠી અને અષ્ટમી। અને જે અષ્ટમી છે ए विभक्ति ने संबोधन विभक्ति तरीके पर ओळखवामां आवे छे। त्यार पछी कारको, विभक्तिना केटला कारको होय छे। कारको एटले शुं के पर्टिक्युलर जे विभक्ति होय छे ए कोईक ने कोईक बाबत माटे वपराती होय छे। धारो के कर्ता प्रथमा विभक्ति छे कर्ताने दर्शावे એટલે એને કર્તા કહેવાય। પછી જે દ્વિતીય વિભક્તિ છે એમાં કર્મ વિશે વાત કરેલી હોય એટલે દરેક વિભક્તિમાં दरेक विभक्ति कोईक ने कोई खासियत छे अथवा कोईक ने कोई बाबतने रजू करे छे। अने एना पछी दरेक जे विभक्तिओ छे ए विभक्तिना केटलाक प्रत्ययो छे एने ओळखवा माटे खास तमने मददरूप थाय एवी बाबत छे कया प्रत्ययो। तो दरेक विभक्तिना प्रत्ययो छे अने दरेक विभक्ति कंईक ने कंईक बाबत रजू करे छे। तो टोटल 8 विभक्ति छे। हवे आपणे आ जे विभक्तिओ छे ए विभक्तिओने समझो। तो अहींया प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ने अष्टमी जेने संबोधन विभक्ति तरीके पण ओळखवामां आवे छे। हवे जे प्रथमा विभक्ति छे हवे अहींया आपणे त्रण बाबत आवेली छे। पहेला विभक्ति, पछी एना कारको अने गुजराती भाषामां वपराता प्रत्ययो। याद राखજો तमने जे विभक्ति छे ए विभक्ति ओळखवामां मददरूप थशे। तो मददरूप थशे एवी बाबत कई छे तो तमने जे प्रत्ययो छे एना आधारे तमे जे विभक्ति छे ए विभक्ति ओळखी शकशो। गुजराती भाषामां शुं होय छे? गुजराती भाषामां तमने आखुं वाक्य आपेલું होय छे। हवे ए वाक्यना आधारे तमने ख्याल आई जाय के कई विभक्ति छे। हवे तमारे वाक्यमां शुं जोवानुं होय तो वाक्यमां प्रत्यय जोवानो, कयो प्रत्यय लागेलो छे ए जोवानो होय। तमने प्रत्ययना आधारे ना खबर पड़े तो तमने कीधुं प्रमाणे के दरेक विभक्ति कोईक ने कोईक बाबत रजू करती होय छे। तो ए बाबतो विશે पण આપણે समजीशुं। હવે અહીંયા પ્રથમા વિભક્તિ છે। પ્રથમા વિભક્તિ જેના કારક છે કર્તા। તો પ્રથમા વિભક્તિમાં શું હોય તો એનો કારક કર્તા છે। પછી એના પ્રત્યય તો શૂન્ય અને એક। શૂન્યનો અર્થ શું થાય? શૂન્યનો અર્થ થાય કોઈ પ્રત્યય ના લાગેલો હોય, નામને કોઈ પ્રત્યય ના લાગેલો હોય એટલે શૂન્ય થાય, બરાબર। એના સિવાય જે પ્રત્યય છે એ પ્રત્યય લાગેલો હોય
પ્રથમા વિભક્તિ હોય તો એમાં શું હોય, કાં તો એ પ્રત્યય લાગેલો હોય કાં તો શૂન્ય, એટલે પ્રત્યય લાગેલો હશે નહીં. ને યાદ રાખજો વિભક્તિના જે પ્રત્યય છે હંમેશા નામ સાથે એનો સંબંધ હોય છે, એટલે નામ સાથે વધારે આવે. હવે શું દર્શાવે પ્રથમા વિભક્તિમાં શું હોય, તો પ્રથમા વિભક્તિ એટલે કર્તા દર્શાવે, એટલે મુખ્ય કર્તા હોય. અને તમારે ઓળખવું હોય પ્રથમા વિભક્તિ તો કોણથી પ્રશ્ન પૂછાય. જ્યારે વાક્યમાં કોણથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે અને જે જવાબ મળે તો એ કર્તા વિશે જવાબ મળશે અને એ કર્તા વિભક્તિ કહેવાશે. અહીંયા એક ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે કે માતાએ બાળકોને ભોજન પીરસ્યું. આ પ્રથમા વિભક્તિનું ઉદાહરણ છે. માતાએ બાળકોને ભોજન પીરસ્યું, તો બાળકોને કોને ભોજન પીરસ્યું પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, બાળકોને કોને ભોજન પીરસ્યું, તો જવાબ શું મળે, માતાએ. તો અહીંયા જો માતાએ માં એ પ્રત્યય લાગેલો છે અને માતા એ શું છે, કર્તા છે અથવા નામ કહેવાય. યાદ રાખજો નામ એટલે કર્તા એવું પણ થાય. એટલે તમને મેં અત્યારે જે કીધું પ્રમાણે મોટા ભાગે યાદ રાખજો દરેક જગ્યાએ એવું નથી હોતું કે જે પ્રત્યય છે એ નામ સાથે જોડે, પણ જનરલી મોટા ભાગે એવું જોવા મળે છે. એટલે માતાએ બાળકોને ભોજન પીરસ્યું, તો અહીંયા એ પ્રત્યય લાગેલો છે. અને અહીંયા જુઓ તમને કીધું પ્રમાણે પ્રથમા વિભક્તિ એ એનો કારક કર્તા છે એટલે કર્તાને દર્શાવે, અને એમાં બે પ્રત્યય કાં તો શૂન્ય એટલે પ્રત્યય ના હોય અથવા તો એ પ્રત્યય લાગે છે. ઉદાહરણ છે માતાએ બાળકોને ભોજન પીરસ્યું, તો બાળકોને કોને ભોજન પીરસ્યું, તો જવાબ શું આવે, માતાએ. એટલે આ એ ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે આ પ્રથમા વિભક્તિ છે. એટલે બીજી વસ્તુ કોણથી જ્યારે બી પ્રશ્ન પૂછીને જવાબ મળે આપણને કર્તા વિશે ત્યારે એ પ્રથમા વિભક્તિ છે એવું કહી શકાય ગુજરાતી ભાષામાં. ત્યાર પછી દ્વિતીય વિભક્તિ છે. તો દ્વિતીય વિભક્તિના કારકમાં શું હોય, કર્મ. એટલે કર્મ દર્શાવે. કર્મ એટલે આપણને ખબર છે કે જ્યારે શુંથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે સચિન ક્રિકેટ રમે છે, તો સચિન શું રમે છે, બરાબર છે, તો આપણે જવાબમાં શું મળશે, કર્મ મળશે. સચિન ક્રિકેટ રમે છે એવું આપણે કહીશું. તો જે દ્વિતીય વિભક્તિ છે એ કર્મ વિભક્તિ છે, જેમાં કર્મ દર્શાવવામાં આવે અને શુંથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે આપણને એ બાબત જાણવા મળે છે. ને આમાં પણ બે પ્રત્યય છે, શૂન્ય એટલે કાં તો પ્રત્યય લાગેલો હોય તો નહીં હોય અથવા તો શૂન્ય એટલે પ્રત્યય લાગેલો હોતો નથી. એટલે દ્વિતીય વિભક્તિ એ કર્મ દર્શાવે છે અને શુંથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે આપણને જવાબમાં કર્મ મળે છે. અને એમાં પ્રત્યય યાદ રાખજો ને પ્રત્યય છે અથવા તો શૂન્ય. તમારે આ ગુજરાતીમાં જે પ્રત્યય લખેલા છે એ પ્રત્યય તમે ખાસ યાદ રાખજો, કારણ કે તમને એક સમાસ તમારા સિલેબસમાં છે તત્પુરુષ સમાસ, અને એમાં પણ વિભક્તિ તત્પુરુષ સમાસ હોય છે. એમાં આ જે વિભક્તિના પ્રત્યયો છે એ વિભક્તિના પ્રત્યયો તમને કામ લાગશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે પ્રથમા વિભક્તિના પ્રત્યય કયા, તો એ અથવા શૂન્ય એટલે પ્રત્યય ના પણ લાગેલો. દ્વિતીયના કયા, તો ને યાદ રાખજો, અને અમુક વાર પ્રત્યય હોતો નથી. હવે દ્વિતીયનું કયા ઉદાહરણ આપ્યું છે, રાહુલે તળાવને જોયું. રાહુલે તળાવને જોયું, તો અહીંયા રાહુલે શું જોયું, તો આપણને જવાબ શું મળે, રાહુલે તળાવને જોયું. તો અહીંયા જો તળાવને, તો ને પ્રત્યય લાગેલો છે, પણ યાદ રાખજો આમાં કર્મ દર્શાવ્યું છે. આમાં સિમ્પલ છે કે રાહુલે તળાવને જોયું, તો રાહુલે શું જોયું, તો રાહુલે તળાવને જોયું, તો ને પ્રત્યય લાગેલો છે એટલે આ જે દ્વિતીય વિભક્તિ છે એનું ઉદાહરણ છે. એના પછી તૃતીય વિભક્તિમાં જે કારકો છે એ કરણ છે. હવે યાર કરણ એટલે સાધન એવું પણ થાય. એટલે તૃતીય વિભક્તિમાં શું દર્શાવે, જે વ્યક્તિ જે ક્રિયા કરે છે એ ક્રિયા કરવા માટે વપરાતું સાધન તૃતીય વિભક્તિમાં જોવા મળે. યાદ રાખજો તૃતીય વિભક્તિમાં કારક છે કરણ, અને એ શું દર્શાવે, તો જે વ્યક્તિ ક્રિયા કરે છે એ ક્રિયા કરવા માટે જે સાધન વપરાય છે એ સાધન દર્શાવે છે તૃતીય વિભક્તિ. અને તૃતીય વિભક્તિના જે પ્રત્યયો છે એ થી, થકે, થકી અને વડે. થી, થકી અને વડે.
અહીંયા ઉદાહરણ પણ આપેલું છે, કઠિયારાએ કુહાડીથી વૃક્ષ પર પ્રહાર કર્યો. તો કઠિયારાએ અહીંયા કઠિયારો એ કરતા છે, બરાબર છે. પ્રહાર કરવો એ શું છે? ક્રિયા થઈ ગઈ. પણ ક્રિયાનું સાધન કયું છે? તો અહીંયા ક્રિયાનું સાધન આપ્યું છે કુહાડીથી, બરાબર છે. એટલે કઠિયારો ક્રિયા કરે છે, બરાબર છે. ક્રિયા કઈ છે? પ્રહાર કરવાની. પણ જે પ્રહાર કરવાની ક્રિયા છે એ ક્રિયા કરવા માટે શું વપરાયું છે? કુહાડી. તો આ જે કુહાડી છે એ શું છે? ક્રિયા કરવાનું સાધન. એટલે યાદ રાખજો કે જે તૃતીય વિભક્તિ છે એ તૃતીય વિભક્તિ શું દર્શાવે? તો ક્રિયા કરવા, જે ક્રિયા કરે છે જે વ્યક્તિ એ ક્રિયા કરવાનું સાધન દર્શાવે. આ ઉદાહરણ દ્વારા તમને ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર છે. એટલે તૃતીય વિભક્તિ જેને કરણ કારક છે અને જે શું દર્શાવે? સાધન દર્શાવે. કઠિયારાએ કુહાડીથી વૃક્ષ પર પ્રહાર કર્યો. તો કઠિયારાએ પ્રહાર તો કર્યો, પણ કયા સાધન વડે? તો કુહાડીથી. તો અહીંયા થી પ્રત્યય પણ આવેલો છે અને આ જે સાધન છે આ સાધનના આધારે પણ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ જે તૃતીય વિભક્તિ છે એ તૃતીય વિભક્તિમાં સાધનની વાત કરેલી હોય છે. તો આ ઓળખવા માટે સહેલી વિભક્તિ છે. ત્યાર પછી ચતુર્થી વિભક્તિ છે. ચતુર્થી વિભક્તિને જે કારકો છે એ કારકમાં સંપ્રદાન. હવે આ વિભક્તિમાં શું હોય? તો આ વિભક્તિમાં આપવાની ક્રિયા હોય. કોઈક વ્યક્તિને કંઈક આપે છે એવું દર્શાવવામાં આવેલું હોય છે. આગળ આપણે તૃતીયામાં વાત કરી કે સાધન દર્શાવવું હોય, જે ક્રિયા વ્યક્તિ કરે છે એનું સાધન દર્શાવ્યું હોય ક્રિયા કરવાનું. જ્યારે ચતુર્થીમાં શું? આપવાની ક્રિયા હોય. હવે એના જે પ્રત્યય છે અહીંયા પ્રત્યય આપેલા છે ને માટે, કાજે, ને વાસ્તે. પ્રત્યયો પણ યાદ રાખજો. ને માટે, કાજે અને વાસ્તે. ચતુર્થી વિભક્તિ, બરાબર છે. શું દર્શાવે? તો આપવાની ક્રિયા દર્શાવે. પ્રત્યય કયા? તો ને માટે, કાજે અને વાસ્તે. હવે ઉદાહરણ અહીંયા આપ્યું છે, જુઓ. રાજા ગરીબોને દાન આપે છે. તો અહીંયા ક્રિયા છે આપવાની, દાન આપવાની ક્રિયા. કોને? ગરીબોને. તો અહીંયા ને પ્રત્યય પણ લાગેલો છે. અહીંયા પ્રત્યયને જોવાનું, પણ અહીંયા જે મુખ્ય બાબત છે આપણે કઈ? દાન આપે છે, દાન આપવાની ક્રિયા. એટલે અમુક વાર તમને પ્રત્યય ઓળખવા માટે કામ લાગી જાય. અમુક વાર જે તમને આપેલી બાબત છે કે ચતુર્થી વિભક્તિમાં આપવાની બાબત છે, તો એના આધારે તમને ખબર પડી જાય કે આ ચતુર્થી વિભક્તિની વાત કરી છે, દાન આપે છે. અહીંયા પ્રત્યય ભલે અહીંયા છે ને અહીંયા નહીં આપેલો છે, પણ આના આધારે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ ચતુર્થી વિભક્તિ છે. ત્યાર પછી એટલે યાદ રાખજો, ચતુર્થી વિભક્તિમાં કઈ વસ્તુ યાદ રાખવાની? આપવાની ક્રિયા. ત્યાર પછી પંચમી વિભક્તિ. પંચમીમાં શું કીધું છે? તો પંચમીમાં જે કારક છે એ આપાદાન છે. આપાદાન. હવે આ જે વિભક્તિ છે એ વિભક્તિમાં વાક્યમાં શું આપેલું હોય? તો વાક્યમાં છૂટા પડવાનો ભાવ, અલગ થવું, છૂટા પડવું એવો ભાવ આપેલો હોય પંચમી વિભક્તિમાં, બરાબર છે. તૃતીયામાં સાધન કીધું, ચતુર્થીમાં આપવાની ક્રિયા કીધું. હવે પંચમીની વાત કરી છે, એમાં છૂટા પડવાનો ભાવ હોય અથવા અલગ થવાનો ભાવ જોવા મળે છે. અને આના પ્રત્યય કયા છે? તો થી, માંથી, પરથી અને કારણે. પ્રત્યય છે થી, માંથી, પરથી અને કારણે, બરાબર છે. પંચમી વિભક્તિને ઓળખવા માટે કઈ વસ્તુ ખાસ કામ લાગશે? તો આ પ્રત્યય તો ખરા, પણ બીજું શું હોય? એમાં કયો ભાવ હોય? તો છૂટા પડવાનો અથવા અલગ થવાનો ભાવ હોય છે. હવે ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજીએ. તો ઉદાહરણ આપ્યું છે, ઝાડ પરથી ફળ પડ્યું, બરાબર છે. તો ઝાડ પરથી ફળ પડ્યું. તો ફળ ક્યાં હતું? ઝાડ પર હતું, પણ ત્યાંથી શું થયું? પડ્યું. એટલે ત્યાંથી ઝાડ પરથી છૂટું પડ્યું, એટલે છૂટા પડવાનો ભાવ છે. અને અહીંયા જો પરથી આખો શબ્દ આવ્યો, અહીંયા પરથી આપણો છે, અહીંયા પરથી. એટલે જે ફળ છે એ ફળના છૂટા પડવાનો ભાવ છે. વૃક્ષ ઉપર હતું, વૃક્ષ પરથી પડ્યું. એટલે તમને કીધું પ્રમાણે કે પંચમી વિભક્તિમાં શું હોય? અલગ થવાનો અથવા છૂટા પડવાનો ભાવ હોય છે. આ ઉદાહરણ દ્વારા તમને ખ્યાલ આવી જાય કે ઝાડ પરથી ફળ પડ્યું. પ્રત્યયો કયા? થી, માંથી, પરથી અને કારણે, બરાબર છે. એટલે પંચમી વિભક્તિમાં યાદ રાખવાનું
છૂટા પડવાનો અથવા અલગ થવાનો ભાવ પંચમી વિભક્તિમાં જોવા મળે છે. ત્યાર પછી ષષ્ઠી વિભક્તિ. ષષ્ઠી વિભક્તિનું કારણ છે સંબંધ, અને એ શું દર્શાવે? સંબંધ દર્શાવે. એટલે વ્યક્તિનો વ્યક્તિ સાથેનો સંબંધ અથવા વ્યક્તિનો વસ્તુ સાથેનો સંબંધ. હવે એના પ્રત્યયો કયા છે? તો નો ની નું ના, રા રે રી રુ રો. આ શું થયા? તો આ એના પ્રત્યય છે. હવે ઉદાહરણ આપ્યું છે કે હું તેમનો જૂનો ગ્રાહક છું. તો અહીંયા હું તેમનો, તો અહીંયા તેમનો નો પ્રત્યય લાગેલો છે, બરાબર છે. અને હું તેમનો જૂનો ગ્રાહક છું, તો હું અને તેમનો વચ્ચેનો સંબંધ છે. કયો સંબંધ? ગ્રાહક ને વેપારીનો, બરાબર છે. એટલે હું તેમનો જૂનો ગ્રાહક છું, તો તેમનો પ્રત્યય છે હું, બરાબર છે. એટલે આમ જે ષષ્ઠી વિભક્તિ છે એ ષષ્ઠી વિભક્તિમાં શું દર્શાવે? તો કે ષષ્ઠી વિભક્તિ એ સંબંધ દર્શાવે, વ્યક્તિનો વ્યક્તિ સાથેનો અથવા વ્યક્તિનો વસ્તુ સાથેનો. એના પછી સપ્તમી વિભક્તિ. સપ્તમી વિભક્તિને જે કારક છે એ કારક છે અધિકરણ, બરાબર છે. સપ્તમી વિભક્તિનું કારણ છે અધિકરણ. અને આ જે વિભક્તિ છે એ વિભક્તિમાં શું દર્શાવવામાં આવે? તો ક્રિયાનું સ્થળ અથવા સમય. આગળ અહીંયા ક્રિયાનું સાધારણ હતું તૃતીયામાં, જ્યારે આ સપ્તમીમાં શું હોય? જે ક્રિયા છે એ ક્રિયાનું સ્થળ અથવા ક્રિયાનો સમય. હવે આના પ્રત્યય કયા છે? તો માં, ની અંદર, ઉપર અથવા ને વિશે. માં, ની અંદર, ઉપર અથવા ને વિશે. પણ મેન વસ્તુ આ પ્રત્યય સાથે તમારે યાદ રાખવાની કે કઈ વિભક્તિ શું દર્શાવે. પ્રત્યય તો અમુકમાં સેમ છે, પણ તમારે આ પ્રત્યયો સાથે કઈ વિભક્તિ શું દર્શાવે છે એ પણ તમે ખાસ યાદ રાખજો, તો તમને આગળ આ કામ લાગશે. તો સપ્તમી વિભક્તિ અધિકરણ વિભક્તિ, જે ક્રિયાનું સ્થળ અથવા સમય દર્શાવે છે. હવે અહીંયા ઉદાહરણ છે એ જુઓ. દાદા પલંગ પર બેઠા છે, બરાબર છે. તો દાદા એ બેઠા છે, પણ ક્યાં? પલંગ પર. તો પલંગ પર એ શું જોયું? સ્થળ અથવા જગ્યા છે, યાદ રાખજો, સ્થળ અથવા જગ્યા. અને પલંગ પર, તો આ પર શબ્દ છે એ આપણો શું થયો? પ્રત્યય થયો. અહીંયા ભલે નથી આપેલો, બરાબર છે. ની, માં, અંદર, ઉપર, ઉપર આપેલો છે, ઉપરની જગ્યાએ અહીંયા પર આપેલો છે. તો દાદા પલંગ પર બેઠા છે, તો જે પલંગ પર એ શું થઈ? જગ્યા થઈ. ખ્યાલ આવે? એટલે જે સપ્તમી વિભક્તિ છે એ ક્રિયાનું સ્થળ અને સમય દર્શાવે. અહીંયા જે ઉદાહરણ છે એ ઉદાહરણ આપ્યું છે એમાં સ્થળની વાત કરેલી છે, સમય અહીંયા આપેલો નથી. પણ યાદ રાખજો કે સપ્તમી વિભક્તિ એ ક્રિયાનું સ્થળ અથવા સમય દર્શાવે. અને એના જે પ્રત્યય છે એ માં, ની અંદર, ઉપર અથવા ને વિશે છે. હવે અષ્ટમી વિભક્તિ, જે વિભક્તિ સંબોધન વિભક્તિ તરીકે પણ ઓળખાય છે. સંબોધન કરવું એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે સંબોધીએ ત્યારે કયા કયા શબ્દો વાપરીએ એના આધારે તમે આ જે વિભક્તિ છે એને ઓળખી શકો છો. સૌથી સહેલામાં સહેલી ઓળખવા માટેની આ વિભક્તિ છે. તો સંબોધન આપણે ગુજરાતીમાં જ્યારે કરીએ ત્યારે અમુકવાર આપણે કોઈ વ્યક્તિને બોલાવતા હોઈએ ત્યારે આ પ્રકારના શબ્દ આપણા મુખમાં અમુકવાર આવી જાય. હે, ઓ, અરે, કોઈને આપણે બોલાવીએ છીએ ત્યારે. તો આ એના શું છે? પ્રત્યયો છે. હવે અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે કે અરે મિત્ર મને મદદ કરીશ. તો અહીંયા અરે મિત્ર એ આપણે શું કર્યું છે? અરે એ મિત્રને આપણે સંબોધન કરવા માટે આ અરે શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે શું છે? આપણો પ્રત્યય છે. અને આના આધારે આપણને ખબર પડી જાય કે આ જે સંબોધન વિભક્તિ છે, જે અષ્ટમી વિભક્તિ છે, એનું ઉદાહરણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ આપણી આ જે 8 વિભક્તિઓ છે, પ્રથમા, દ્વિતીયા, તૃતીયા, ચતુર્થી, પંચમી, ષષ્ઠી, સપ્તમી અને સંબોધન, એ આ પ્રમાણે તમને પૂછાઈ શકે. ગુજરાતીમાં તમને આ પ્રમાણે પૂછાઈ શકે છે, સંસ્કૃતમાં અલગ રીતે પૂછાય છે, એ પણ આપણે આગળ જોઈશું. પણ આ બેઝિક વસ્તુ છે, મૂળ પાયાની બાબત છે, જે તમને ગુજરાતી વ્યાકરણમાં પણ કામ લાગે તેવું છે. અને આ જે પ્રત્યયો છે એ પ્રત્યયો ખાસ યાદ રાખજો, કારણ કે આ જે પ્રત્યયો છે એ પ્રત્યયો તમને જે સમાસ છે એ સમાસમાં પણ કામ લાગવાના છે. અને ખાસ એમાં
તો તત્પુરુષ સમાસ. તો આમ આજે આપણે આ જે વિભક્તિ છે એ વિભક્તિનું જે મૂળ છે, જે બેઝિક છે, એ બેઝિક બાબત જોઈ. ફરી તમે આ જેટલી બાબત કહું છું એટલી બાબત ખાસ યાદ રાખજો કે પ્રથમા વિભક્તિ શું દર્શાવે, તો પ્રથમા વિભક્તિ કર્તાને દર્શાવે, એટલે એનું કારક કર્તા છે અને એના પ્રત્યય કયા છે, તો એ પ્રત્યય લાગેલો હોય કાં તો પ્રત્યય ન પણ લાગેલો હોય, પ્રત્યય વગર પણ વાક્ય આપેલું હોય. એટલે આ યાદ રાખજો. શૂન્ય એવું લખેલું એનો મતલબ પ્રત્યય ના પણ હોય અથવા એ પ્રત્યય. તો પ્રથમા વિભક્તિ એ કર્તા દર્શાવે છે અને તમે કોણથી જ્યારે પણ પ્રશ્ન પૂછશો ત્યારે તમને જવાબ મળશે કર્તા. ત્યાર પછી દ્વિતીય વિભક્તિ તમને કીધું એ પ્રમાણે કર્મ, એનું કારક છે કર્મ, એટલે દ્વિતીય વિભક્તિ શું દર્શાવે, કર્મ દર્શાવે. અને જ્યારે શુંથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે આપણને સામે કર્મ મળે છે. અને એ વિભક્તિમાં પ્રત્યય કયા છે, કાં તો પ્રત્યય ના લાગેલો હોય કાં તો ને પ્રત્યય લાગેલો હોય. ઉદાહરણ પર તમને આપ્યું છે, રાહુલે તળાવને જોયું. ત્યાર પછી તૃતીય વિભક્તિ, તૃતીય વિભક્તિ કરણ વિભક્તિ. તો આ પણ ઓળખવા માટે સૌથી સહેલામાં સહેલું છે કે તૃતીય વિભક્તિ જે કરણ વિભક્તિ છે એ ક્રિયાનું સાધન દર્શાવે. કરતા જે પણ ક્રિયા કરે છે એ ક્રિયા કરવા માટે જે સાધન વપરાય છે, સાધનનો ઉપયોગ કરે છે તે દર્શાવે, એટલે ક્રિયાનું સાધન દર્શાવે. કઈ વિભક્તિ, તૃતીય વિભક્તિ. એના પ્રત્યે થી થકી વડે. અહીંયા ઉદાહરણ પર તમે જોયું કે કઠિયારાએ કુહાડીથી ભુજ પર પ્રહાર કર્યો. તો પ્રહાર કર્યો કઠિયારાએ, ક્રિયા પ્રહાર કરવાની છે કઠિયારાની, પણ શેના વડે, કુહાડી વડે. એટલે તૃતીય વિભક્તિ છે એ સાધન દર્શાવે ક્રિયા. ત્યાર પછી ચતુર્થી વિભક્તિ જેનો કારક છે સંપ્રદાન. અને કઈ રીતે ઓળખવું, તો આ જે વિભક્તિ છે એ વિભક્તિના ઉદાહરણમાં આપવાની ક્રિયા હોય, બરાબર છે. અને તેના પ્રત્યય છે, પ્રત્યય પણ યાદ રાખવું તો ને માટે, કાજે અથવા ને વાસ્તે. ત્યાર પછી પંચમી વિભક્તિ આપાદાન કારક છે અને આમાં આ વિભક્તિમાં કયો ભાવ હોય, તો આ વિભક્તિમાં છૂટા પડવાનો અથવા અલગ થવાનો ભાવ જોવા મળે છે, બરાબર છે. યાદ રાખો, પંચમી વિભક્તિ જેનું કારક છે આપાદન અને આ વિભક્તિમાં કયો ભાવ જોવા મળે, તો છૂટા પડવાનો અથવા અલગ થવાનો ભાવ જોવા મળે. અને આના પ્રત્યયો કયા છે, તો થી, માંથી, પરથી અથવા ને કારણે. અહીંયા ઉદાહરણ પર આપ્યું છે, ઝાડ પરથી ફળ પડ્યું, તો ઝાડ પરથી, બરાબર છે. ઝાડ પર હતું એના પરથી તો છૂટા પડવાનો ભાવ થી પ્રત્યય લાગ્યો છે. ત્યાર પછી ષષ્ઠી વિભક્તિ જે સંબંધક વિભક્તિ છે, સંબંધ દર્શાવે. વ્યક્તિનો વ્યક્તિ સાથેનો અથવા વ્યક્તિનો વસ્તુ સાથેનો સંબંધ દર્શાવે. જેના પ્રત્યય છે નો, ની, નુના, રા, રે, રી, રુ, રો. આ એના પ્રત્યય છે. અને ઉદાહરણ છે કે હું તેમનો જૂનો ગ્રાહક, તો તેમનો નો પ્રત્યય છે, બરાબર છે. ગ્રાહક અને જે વેપારી છે એના વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. ત્યાર પછી સપ્તમી વિભક્તિ અધિકરણ વિભક્તિ. તો સપ્તમી વિભક્તિ શું દર્શાવે, તો સપ્તમી જે અધિકરણ વિભક્તિ છે એ ક્રિયાનું સ્થળ અથવા ક્રિયાનો સમય દર્શાવે. જેના પ્રત્યય છે માં, ની અંદર, ઉપર અને ને વિશે. ઉદાહરણ છે દાદા પલંગ પર બેઠા છે, તો દાદા પલંગ પર બેઠા છે, એમાં પલંગ પર, પલંગ ઉપર બેઠા, પલંગ એ જગ્યા અથવા સ્થળ થઈ અને જેને પર પ્રત્યય લાગેલો છે. ત્યાર પછી સંબોધન. સંબોધનમાં શું હોય, તો જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિને આપણે સંબોધન કરીને બોલાવીએ છીએ ત્યારે અમુક પ્રકારના જે ઉદ્ગારો છે આપણે એનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ. તો સંબોધનમાં હે, ઓ અને અરે આ શું છે, પ્રત્યયો છે. અને એનું ઉદાહરણ કરશે, અરે મિત્ર મને મદદ કરીશ, તો અરે શબ્દનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કર્યો છે, જે શું છે, પ્રત્યય છે. એટલે આના આધારે આપણે ખબર પડી જાય કે આ સંબોધન વિભક્તિ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ આજે આપણે આપણો જે સૌથી અગત્યનો ટોપિક છે વિભક્તિઓ, એના વિશેનું જે બેઝિક બાબત છે એની ચર્ચા કરી. આ બાબત તમે તમારો જે ચોપડો છે એ ચોપડામાં હોમવર્કમાં લખી લેજો. આ તમને કામ લખે એવી બાબત છે. અને આમાંથી કઈ બાબત તમારે ખાસ યાદ રાખવા જેવી છે, તો આ જે વિભક્તિઓ છે એ વિભક્તિઓમાં કઈ વિભક્તિ શું દર્શાવે છે અને એના જે પ્રત્યયો છે એ પ્રત્યયો ખાસ તમે મોઢે કરજો. આ પ્રત્યયો પણ તમને આગળ કામ લાગશે અને કઈ વિભક્તિ શું દર્શાવે છે એ પણ તમને આગળ કામ લાગશે. તો હોમવર્કમાં આજે જેટલું ચલાવ્યું તમને, તમારે એ હોમવર્કમાં 2 વાર લખવાનું રહેશે.
2 વાર એટલા માટે લખવાનું કે તમને આ વસ્તુ કામ લાગશે. અને મોઢે કરજો. કારકો શું બતાવે છે, શું દર્શાવે છે એ, અને પ્રત્યય. તો આમ આજે વિભક્તિઓમાં આપણે આટલું જોયું. હવે આ જે વિભક્તિઓ છે એ વિભક્તિઓના જે ઉદાહરણો છે એ ઉદાહરણ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં એની ચર્ચા કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.